वैक्सीनेशन के लिए हुण नहीं होगा कोरोना टैस्ट। नवीं गाइडलाइंस दे विच सेहत मंत्रालय ने किया क्लीयर। वैक्सीन माहरां दी मंजूर की सिफारिश। दुध पिलाउण वालियां मावां नूं भी दित्ती इजाजत। कोरोना बारे केंद्रीय लैब रिसर्च की रिपोर्ट के खुलासा। मरीज के जाण तो बाद भी 2 ਤੋਂ 3 घंटे हवा के रहिंदा है वायरस। सरकार नूं कोविड हिदायतां दे विच बदलाव करन दी भी सिफारिश। कोरोना विचाले ब्लैक फंगस ने वधाई टेंशन। हरियाणा के भिवानी ते सिरसा दे विच मरीजों की वधी गिणती। तां पटियाला दे विच भी मिले फंगस के 3 मरीज। ਸਿੰਘੂ बार्डर से 2 किसानों की मौत। सोनीपत हस्पताल के डॉक्टर का दावा कोरोना के नाल हुई है मौत। किसानों का जवाब सरकार जानबूझ के कोरोना नूं दस रही है मौत की वजह। आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार तो की मंग। दिल्ली की तर्ज से कोरोना मृतकों के परिवारों नूं दिता जावे मुआवजा। प्रताप बाजवा ने भी की 1 लाख के मुआवजे की मंग। कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलेश के विचाले सुखबीर बादल ने दी नसीहत। कहा यह कुर्सी लिए नहीं बीमारी के नाल लड़न का है समय। कांग्रेस के चल रही खाना जंगी के विचाले सीएम कैप्टन के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू का एक होर ट्वीट। कहा सिर्फ बादलों के मजिठीए नूं बचाउण दे लई कीती जा रही है अपनिਆਂ के खिलाफ कार्रवाई। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला खबर अमृतसर तो। अमृतसर दे विच ऑक्सीजन की कमी दे नाल मौत का जो मामला है, जांच कमेटी ने अमृतसर के डीसी नूं अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नीलकंठ हस्पताल कोविड पैनल तो बाहर किया गया है। जिह हस्पताल कोरोना इलाज के मापदंडों के उत्ते खरा नहीं उतरता है। हस्पताल जांच रिपोर्ट के विच कहा गया है हस्पताल के विच माहर डॉक्टरों की कमी है। हस्पताल के विच ऑक्सीजन की कमी की जानकारी प्रशासन नूं नहीं दी गई। यह भी रिपोर्ट के विच खुलासा किया गया। तो वड्डी खबर है इस समय की। अमृतसर के नीलकंठ हस्पताल के एक प्राइवेट हस्पताल के कुछ लोगों की मौत हुई सी, जिन्हां दे विच कुछ कोरोना के मरीज भी सी। हस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की घाट इन्नी ज्यादा सी। नोडल अफसर नूं भी जानकारी दी गई पर किसी ने साडी बांह नहीं फड़ी, इस करके ते पूरी घटना वापरी। ते हुण जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी उसदे वल्लों अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो एक तो उत्थे कोविड मरीजों का इलाज नहीं होगा, यह साफ कर दिता गया रिपोर्ट के विच। नाल ही यह भी कहा गया है कि उत्थे ऑक्सीजन की कमी बारे प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी गई सी। सिद्धा रुख करते हैं साडे सहयोगी राजीव शर्मा अमृतसर तो साडे नाल ने। राजीव, की कुछ जानकारी जिहड़ियां मौतां होईयां सी उस दे विच की कहंदी है जांच रिपोर्ट? जी देखो गौरव, सब तो पहला तो यह जी जांच रिपोर्ट है इसका काफ़ी देर तो इंतजार किया जा रहा सी। हालांकि उदों ये गल कही गई सी कि 2 ਤੋਂ 3 दिन के जांच रिपोर्ट जी है वो दे दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वालों खुद आदेश दिते गए थे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी वालों बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस दिन, और उस वेले भी ये गल कही गई थी कि हस्पताल की कारगुजारी है उसके उपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पर जांच रिपोर्ट तो बाद स्पष्ट होना सी कि आखिरकार हस्पताल प्रशासन इस दे लई कितना क जिम्मेवार है। तो हुण स्पष्ट तौर पर एक जिहड़ा प्रैस नोट असीं कह सकते कि जिला प्रशासन वालों जारी करके जानकारी दी गई है कि जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने गुरप्रीत सिंह खैरा उन्होंने रिपोर्ट सौंपी गई, और उस दे विच स्पष्ट तौर पर यह भी गल इस गल का भी जिक्र किया गया, क्योंकि जदों ये मौतां होईयां सी तां न्यूज़ 18 ने सब तो पहला जो इस खबर नूं प्रमुखता के नाल दिखाया तो हस्पताल के जिहड़े मालिक ने वो सामने आए, और उन्होंने वालों ये गल कही गई कि असीं जो है प्रशासन नूं जानकारी दी सी ऑक्सीजन की, पर ऑक्सीजन जिहड़ी हस्पताल वालियां नूं नहीं दी गई। तो सीधे तौर पर उन्होंने सरकार के उपर कई तरह के सवाल खड़े किए सन, सरकार की कारगुजारी से सवाल खड़े किए, पर हुण सरकार की जांच दे विच सीधे तौर पर जो हस्पताल है वो दोषी पाया गया। तो हुण उन्होंने खिलाफ किस तरीके की ये देखने वाली गल होएगी। पर फिलहाल जिहड़े कोविड की जिहड़ी लिस्ट है जिहड़े हस्पताल कोविड के मरीजों का इलाज कर सकते सी, उस सूची के विचों फिलहाल इस हस्पताल नूं जो है वो बाहर कर दिता गया है। जी FIR भी हो सकती? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 6 लोगों की जिहड़ी कीमती जान इस हस्पताल दे विच गई है, तो लाजमी तौर पर क्योंकि उन्होंने जिहड़े परिवारों के भी बयान लए गए ने, परिवारों वालों भी सख्त कार्रवाई की मंग की गई। उन्होंने वालों तो इत्थों तक भी मंग की गई सी कि इस हस्पताल नूं तुरंत बंद किया जाए, तो FIR जिहड़ी है वो दर्ज की जा सकती है। पर DC जी रिपोर्ट हुण मिली है, DC वालों सरकार नूं रिपोर्ट भेजी जाएगी, और उस तो बाद अगली कार्रवाई जी अमल दे विच लिआंदी जा सकती है। शुक्रिया राजीव, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, दे दी गई है DC अमृतसर नूं, ते उन्हां दे वल्लों हुण की जांच दे विच अगे कदम वधाया जांदा है इस जांच रिपोर्ट दे आधार दे उत्ते देखना होवेगा। तुहानूं याद करवा दईए कि अमृतसर के एक हस्पताल दे विच करीब 6 मरीजों की मौत हुई सी, जिस दे विचों 5 कोरोना पेशेंट सी।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਪੈਂਦੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਰ ਚੋਂ 3 ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਗਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਗਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਲਾ ਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਗਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी, कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। किसानों की मौत के मामले की पुलिस जांच कर रही है। ये मृतक है महेंद्र सिंह सन ऑफ निक्का सिंह। इसका गांव पंजाब के अंदर पड़ता लुधियाना में लोवाल। ये 15 दिन से यहाँ करीब आया हुआ था धरने में और वहीं पे कच्ची झोपड़ी बना के ना उसमें रात करता था। अच्छा। और इसकी ना ऐसा अटैक की वजह से मौत हुई। उधर किसान आगू इस सारे मामले के पीछे किसान अंदोलन नूं बदनाम करने की गहरी साजिश दस रहे ने। सरकार की एक चाल है जिसकी वजह से जब हमारा किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से? किसने बता दिया पुलिस को कि 2 दिन से इसको बुखार था? ये जानबूझकर लिखा गया और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया और कोविड टेस्ट की भी कोई बात नहीं, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे को। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬਣਿਆ ਡੈਡਲੌਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਫੂਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਲਾਜ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਲੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਰਦੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 250-300 ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੁੱਪਸੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਨ ਲੈਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਬ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ
ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ IM Tech ਲੈਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। एरोसोल जो स्प्रेड है इसके जो है इसकी वजह से 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली सबसे बड़ी है, पहले हम कहते थे कि आप घर पे बैठो, अब हम एक और बात कर रहे हैं कि घर में भी आप कैसे बैठो। तो अगर आपके घर में कोई एक भी व्यक्ति है वो इन्फेक्टेड होके बाहर से आया है या बाहर से कोई काम करने वाले जो आते हैं आपके घर में काम करने वाले या कोई वेजिटेबल वेंडर्स हैं या कोई हैं वो आपके घर में आते हैं तो वो अगर अपने कीटाणु हैं जो वहाँ पर छोड़ गए तो अगर हम क्लोज एनवायरनमेंट में खिड़कियों को दरवाज़ों को बंद करके रखेंगे तो वो जो कीटाणु है अंदर ज़्यादा वो रहेगा। आज इस पेंडेमिक शुरू को अगर हम देखें तो 1.5 साल हो चुका है। इसमें हमारी जो समझ है वो बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे ये देखना शुरू हुआ कि जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनके थ्रू भी ये एयर में सस्पेंडेड रहता है, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं ये उनके बीच उन पे सस्पेंडेड रहता है। तो जो वेंटिलेशन होता है कि हमारे दरवाजे खुले हैं नहीं हैं, खिड़की खुले हैं नहीं है, AC में भी एक वेंट ऑन ऑफ होता है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये वायरस कितनी देर स्टे करेगा। दूसरी चीज, ये जो वायरस एग्जिस्ट कर सकता है बट उसका लोड, मतलब कितने वायरस हैं, वो वायरल लोड जो है वो डिजीज को बढ़ाएगा या आपको कोविड-19 से अफेक्ट करेगा। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।